Public School, did my schooling there. Then I was not a good student, but I was a sportsman. I was the cricket captain of HVS for a couple of years. I represented Hyderabad schools and also represented South Zone schools. We played in Ahmedabad, where Ashok Mankad was captain, leading West Zone. So that is as far as the sports is concerned. But you know, studying in Hyderabad Public School, I learned how to be a leader, how to pursue our future also. That gave me lots of confidence. I got into pharmacy. There was only one pharmacy college in Andhra Pradesh. I thought my uncle was a pharmacist. He's a very popular person. Siris Raju Garu, who started a pharmaceutical industry in Vijayawada under the name of Siris. And I took him as a role model. I said I have to become a pharmacist. How to become a pharmacist? There was only one college and I was not good enough to get admission there. But fortunately, being a sportsman, with my sports quota, I got into pharmacy. So when you have determination to do something, you have to find ways how to achieve your goal. So I thought, you know, sports helped me to get into my pharmacy. I pursued my pharmacy and came back and started working with my uncle, Siris Raju Garu, as a pharmacist. He was so strict that, you know, his own children and his brother's son, they started our salary with 500 rupees in 1970. He treats us also on par with other pharmacists who were those days drawing that salary. So I was determined, because I was spending a couple of thousand those days per month, but my salary was only 500 rupees. Doesn't matter, but we have to work hard. And then my dream of becoming, you know, an industrialist made me work very hard. I worked very hard for 5 years in various departments and learned, most likely with my uncle. He taught us discipline, he taught us time management, and he also taught us that we have to produce the right pharmaceutical products of high standard. These are very, very important for any industrialist. If he wants to be successful, he has to follow all these qualities, and I had the opportunity of getting all those qualities. Being a chemist, I was asked to do a product which was of high demand, which was heparin sodium. Heparin, all of us are aware that it is a blood thinner. For the heart, if you have any heart attack or anything like that, you have to thin your blood. So that was a product was given to me because it was of very importance those days, even today also. And being his own brother's son, he made me do it so that the technology doesn't go out. And I was doing that. And after 5 years of experience, I thought I should do something on my own. And when I went and told my uncle that I want to start a small industry and be on my own, he thought I'm going to make heparin because that was a very hot product and I worked on it. I told him before he opened his mouth, I said, you know, I'm not going to do that product. Whatever I learned from you, those are enough for me to move forward. I can start right from scratch on a different footing and then come up with my life. I said, well, I wish you all the best. I started with a product. I studied, I didn't plan anything while I was working because I was deeply involved in my
routine work. So I thought I took 6 months to decide as to what I should do. He was into pharmaceutical industry. I thought I should do something different. I got into herbal Ayurvedic industry, which is not conflict with his industry. So those days, there was a couple of companies in the country isolating non-swarming alkaloids, which were very important in US market. I thought, let me get into that activity. I got into it, and I was a chemist myself with 2-3 employees only. I started my business. I started with a capital of 2 lakhs of rupees only those days. Borrowed 3 lakhs from SFC, State Financial Corporation, and set up the industry. Being a sportsman, I took only 3 months to set up the industry and went on for the raw material, which was seasonal, and you have to buy the raw material for the whole year because it's a forest produce. So I had to borrow from banks and from relatives, borrowed about 30 lakhs of rupees and bought raw material, which was needed for the whole year. I thought that one year I can make one. I was there in Tanzania, incidentally, I was there in Zanzibar. I was just going around the countryside, and there are, whatever they have shown, I think it's a reality. You have vast opportunities, mostly in agriculture, is unexploited. But what we think about Africa is different, what we see is different. We see people are lazy, and poverty and resources are there. But now you see some of the cities, they are really developed and they are catching up. They are almost closer to you and they are competing with you in a lot of agriculture commodities. We deal with tobacco in this state, like Malawi, Zimbabwe, Zambia, all these guys, all international prices are decided by them. You have to always match with these guys. And not only in that banana and wherever it is, it's a large farms and unexploited lands. And they are really doing good, and there are lots of opportunities in these emerging markets, more so in Nigeria. You have vast opportunities. Value addition is great scope there. But, Sir was talking about Satyanarayan Garu on branding on IIT Chennai. And I think that's very heartening to know that we only look at Ivy Leagues of USA, maybe Oxford in UK. So that's one good learning for us. Thank you. And thank you. Already we are running out of time. I do not want to really talk something. Already has been spoken. So thank you one and all. Thank you, Kodishwarao garu. Thank you. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ అవార్డ్స్ అన్న కాంపిటీషన్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ దగ్గర ఒక 25 ఇండస్ట్రీస్ వరకు పార్టిసిపేట్ చేసినాయి. తర్వాత నెమ్మదిగా 35, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం అయితే మోర్ దాన్ 45 ఇండస్ట్రీస్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసినాయి అనమాట. సో ఎవరైతే దీనికోసం అప్లై చేస్తారో సేఫ్టీ అవార్డ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పి కాంపిటీషన్లో, వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీస్కి సిఐఏ తరఫున ఆడిటర్స్ వెళ్ళి మొత్తం ఒక ఫుల్ డే అక్కడ మొత్తం అంతా చూసి అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఇండస్ట్రీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇందులో మంచి ఏంటి, తర్వాత ఎక్కడెక్కడ వీక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని చెప్తారనమాట. చెప్పిన తర్వాత ఎవరైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ప్రకటించడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఇండస్ట్రీస్ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. మా మెయిన్ ఇంటెంట్ ఏంటంటే, సిఏఏ ఉద్దేశం ఏంటంటే సేఫ్టీ అవేర్నెస్ మొత్తం అన్ని ఇండస్ట్రీస్లోనే బాగా పెంచాలని, దానివల్ల తద్వారా యాక్సిడెంట్స్ అవి బాగా తగ్గించాలని, మినిమైజ్ చేయాలని చెప్పి ప్రధానమైన ఉద్దేశం. సో ముందు ఇంకా ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఈ ఆపర్చునిటీని వాడుకుంటాయని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈవేళ సిఐ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చాను. ఇప్పుడు వి టాక్ ఎ లాట్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ అకాడమీ ఇంటరాక్షన్. సో మా ఐఐటి తిరుపతి నుంచి వీఆర్ వర్కింగ్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ ద ఇండస్ట్రీ టు లుక్ ఎట్ ది హౌ వీ కెన్ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద స్టేట్. సో దాని గురించి ఈవేళ మధ్యాహ్నం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎ సెషన్. బట్ పొద్దునేమో వీ హ్యాడ్ దిస్ థింగ్ అబౌట్ ఆఫ్రికా, ది ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఆఫ్రికా. ఐఐటి మెడ్రాస్ ఆఫ్రికాలో జంజీబార్లో క్యాంపస్ సెటప్ చేసింది. సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడాను ఈవేళ. ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెటింగ్ అప్ దట్ క్యాంపస్.
So a lot of opportunities, and we are looking forward in very closely to create a very close relationship between industry and academia. Thank you. నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసాద్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుజయ్ బయోటెక్ అండ్ ఆల్సో చైర్మన్ ఆఫ్ ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ సిఏ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏమంటే మా యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో చేంజ్ ఆఫ్ గార్డ్ జరుగుతూ ఉంది. నేను నా తర్వాత వచ్చే చైర్మన్ గారు డాక్టర్ ఉన్న మురళీకృష్ణ గారు, ఆయన ఈజ్ ఆంకాలజీ స్పెషలిస్ట్. ఆయన మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నంలో ఉన్నారు. సో ఆయన ఒరిస్సాలో కూడా ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి స్థాపించారు. మేము కంటిన్యూ చేసిన మేము కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకున్నాం. మా సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సిఐఏలో. సెంట్రల్ ఆఫీసు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్, సస్టైనబిలిటీ అని, ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అన్నిటికీ కొన్ని నిర్దిష్టమైన మాకు గోల్స్ ఇస్తారు. ఆ గోల్స్ అన్నీ అచీవ్ అయ్యాం. ఇంకో 2-3 చిన్నవి మిగిలిపోయినాయి. డెఫినెట్గా అవన్నీ కూడా మా తర్వాత ఇప్పుడు చైర్ తీసుకునే మురళీకృష్ణ గారు సాధిస్తారని. తర్వాత మాకు వచ్చిన కాంపిటీషన్స్, ఇప్పుడు రాబోయే కాంపిటీషన్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం దానికి అడాప్ట్ అవ్వకపోతే అవన్నీ అలవరించుకుని ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలి. మనం అలవరించుకుని అవన్నీ కూడా నేర్చుకుని మన కాంపిటేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయగలగాలి. చైనా, అమెరికా, యూరప్ లాంటి మంచి ఈ సంస్థలు అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. వాళ్ళందరికీ మనం కాంపిటేటివ్గా తయారై ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుకోగలగాలి. సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ అన్ని రంగాల్లోనూ మనం నిలవగలగాలి. మనకున్న మ్యాన్ పవర్కి మన ప్రపంచంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యాన్ పవర్ అంటాం మనం. మనకి అంత పాపులేషన్ ఉంది, డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అంటాము, అది మన ఇంగ్లీష్లో. ఎక్కువ మనకి స్కిల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది. ఇంకా బాగా స్కిల్ అప్ చేసుకుని బాగా సాధించాలి, అభివృద్ధి సాధించాలి. ప్రొడక్టివిటీ అంటాం, లాభం, అన్ని రకాలుగా లాభదాయకంగా ఇండస్ట్రీని మార్చడానికి కావాల్సిన అంశాలన్నింటిలోనూ ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుని అందరినీ మ్యాన్ పవర్ అందరినీ మంచి శిక్షణ వారికి ఇచ్చి ఇండస్ట్రీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి సిఐ నుంచి ఇండస్ట్రీ అందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 275 కంపెనీలు, మేజర్ కంపెనీలు, మీడియం సైజ్ కంపెనీలు అండ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అంటాం కదా, స్మాల్ కంపెనీస్, ఇవంతా కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 275 మెంబర్ గ్రూప్స్ ఉన్నారు. అలాగే ఇండియాలో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్దయిన ఇండస్ట్రీ బాడీ అనమాట. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ బాడీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వాళ్ళ వేరియస్ సెక్టర్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ, గవర్నమెంట్ నుండి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎటువంటి పాలసీస్ వస్తే ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది. సో ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ పెరిగితేనే జీడిపి పెరుగుతుంది, జీడిపి పెరిగితేనే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ పెరిగితేనే మనము ఇప్పుడు 5th లార్జెస్ట్ ఎకానమీగా వరల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మన గవర్నమెంట్ టార్గెట్స్ పెట్టింది కొన్ని సంవత్సరాల్లో 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవ్వాలని, 30 కల్లా 7 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవ్వాలని. అంటే కమింగ్ 2030 కల్లా మనం 3వ ఆర్థికంగా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద దేశంగా మనం అవతరించాలనేది గవర్నమెంట్ తాలూకా ఉద్దేశం, టార్గెట్. కాబట్టి దాన్ని మనం సాధించాలి అంటే ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఉండాలి. ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్తో పాటు ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్తో కలిసి పని చేయడానికి ఈ సిఐ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సౌత్ ఇండియాలో 3000 మెంబర్స్, ఓన్లీ సౌత్ ఇండియాలోనే 3000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. యాక్చువల్గా ఇండియా మొత్తంలో ఎక్కువ మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్టికులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ సెపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఏదైతే మనకి అవకాశాలు ఉన్నాయో అవకాశాలు కొన్ని అందిపుచ్చుకోగలిగాము, కొన్ని అందిపుచ్చుకోలేకపోయాము. కాకపోతే ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీ బాడీ గవర్నమెంట్తో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అది గవర్నమెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది. గవర్నమెంట్ తాలూకా విజన్ని మేము తీసుకొని అది ఇండస్ట్రీ పరంగా మేమేం చేయాలనేది చూస్తాము. అలాగనే ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి, గ్రోత్ కావాలంటే ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలనేది కూడా మనం గవర్నమెంట్తో కలిసి పనిచేసి వాళ్ళకి మనకు కావాల్సింది చెప్పి అవి ఇన్సెంటివ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎంకరేజ్ చేసే విధానాలు పాలసీలో రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. సో ప్రతి సంవత్సరం ఈ బాడీ మారుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజు యాన్యువల్ మీటింగ్లో లక్ష్మీప్రసాద్ గారి దగ్గర నేను వైస్ చైర్గా ముందు చేశాను. ఇప్పుడు నేను చైర్మన్గా అవ్వటం జరిగింది. అలాగనే వైస్ చైర్మన్ కింద
శ్రీ మురళీకృష్ణ గన్నమణి అని ఫ్లూయెంట్ గ్రిడ్ అనే బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐటీ కంపెనీ వైజాగ్లో రన్ చేస్తారు ఆయన. సో స్మార్ట్ మీటర్స్, స్మార్ట్ కంప్యూటర్స్ చాలా వరల్డ్ వైడ్ కూడా వేరియస్ బ్రాంచెస్ అవి ఉన్నాయి. ఆయన వైస్ చైర్గా ఈరోజు రావడం జరిగింది. సో కమింగ్ అప్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటేంటి చేయాలన్నది ఇప్పుడు కౌన్సిల్లో ఆల్మోస్ట్ 30 మంది మనుషులు ఉంటారనమాట. ఈ కౌన్సిల్ అండ్ మేము లీడర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం కౌన్సిల్ని. కానీ అన్ని నిర్ణయాలు ఏం కావాలన్నది వేరియస్ ఇండస్ట్రీ నుండి, వేరియస్ ప్యానెల్స్ నుండి, ఆ కన్వీనర్స్ దగ్గర నుండి, వేరియస్ ఫీల్డ్స్ నుండి ఏంటేంటి మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయాలి అన్నది ముందు వాళ్ళు చేసినవి కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్తగా ఏం చేయాలి, కొత్తగా ఏం ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు అడిగారు ఏం ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి అని. సార్ చెప్పినట్టు ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీకి అకాడమిక్ స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి స్కిల్, ఇండస్ట్రీలో పనిచేయడానికి సరిపడా స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు నిర్ణయించింది ఏంటంటే అకాడమియా, ఇండస్ట్రీ బాడీస్ కలిసి పనిచేసి ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉండే స్టూడెంట్స్ బయటికి రాగానే వాళ్ళకి స్కిల్ ఇమీడియట్గా జాబ్ వచ్చేటట్టు, ఎంప్లాయబుల్గా ఉండేటట్టు చేయటం ఎలాగా. అలాగనే ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా వేగంగా వస్తుంది. అలాంటిది వచ్చినప్పుడు దాని గురించి భయపడకుండా అది మనల్ని ఏదో చేసేస్తుందని కాకుండా దాన్ని మనం ఇమీడియట్గా అడాప్ట్ చేసుకొని ఇండస్ట్రీకి ఏ విధంగా ఉపయోగించుకునేటట్టు చేయాలి, మన ప్రొడక్టివిటీ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది చేస్తాం. ఇలాగా గవర్నమెంట్తో ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండాలి, అలాగనే ఉన్న మెంబర్స్ని ఎలాగ వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఎలా అడ్రస్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే గవర్నమెంట్కి ఎలా రీచ్ అయ్యేటట్టు చేయాలి. సో వీ యూజ్ లాట్ పాలసీ అడ్వకసీ అని ఉంటుంది. ఇలా మీడియా ద్వారా కూడా ఇస్తూ ఉంటాం, రిప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. దీంతో ఉపయోగపడే, ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే పని చేయడానికి మాత్రమే ఈ సిఐ అనేది పని చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ని ఏమి రికమెండ్ చేయబోతున్నారు? ఈరోజు ఫస్ట్ మీటింగ్ అయింది. యాక్చువల్గా లాట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ అయ్యి వీఆర్ కమింగ్ విత్ ఒక 1 వీక్లో నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నుండి ఇండస్ట్రీ ఏమి ఆశిస్తుంది, ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ మనం అనుకునే విధంగా ఇప్పుడు కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి మిగతా రాష్ట్రాలతో సమానంగా, అయితే మన కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు చాలా ముందు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో, వాళ్ళతో సమానంగా మనం ఉండాలంటే గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎలా పనిచేయాలన్నది వీఆర్ కమింగ్ విత్ ఎ డాక్యుమెంట్. అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మేము 2 ఎలక్షన్స్ ముందు కాబట్టి 2 రీజనల్ పార్టీస్కి కూడా ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుండి వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏమైనా మేనిఫెస్టోలు యాడ్ చేయగలుగుతారా, అది ఇండస్ట్రీకి ఏదో ఉపయోగపడేటట్టు చేయగలిగితే అది ఉపయోగపడుతుందనే ఆలోచన ఉంది. ప్రాబబ్లీ ఆ లిస్ట్ తయారైన వెంటనే మీడియా ద్వారా సర్క్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది.